ਸੋ ਵੀਰੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁਖੀ ਭੂਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਣਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਗੁੜ ਤੋਂ ਟੌਫੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ इस तरह की सिखलाई दे रहे हैं। एक नवी किस्म का उपराला भी मन लगता है पूरी दुनिया में यह उपराला भी नहीं आरंभ होया, वो बड़ा तुहाडे वल्लों उसनूं हलाशेरी मिल रही है। साडे कोल हज़ारां दी गिनती दे विच भी ओहदियां एप्लीकेशनां भी आ रही हैं। विभाग के मुखी डॉक्टर महेश साडे विच शामिल ने। डॉक्टर साहब पहला तो तुहाडा स्वागत है जी। धन्यवाद सर। गलबात दे विच मैं भी नाल इनवॉल्व होंदा रहूंगा। मैं रविंदर कहूँगा डॉक्टर साहब नूं तुसीं गलबात शुरू करो। ऑनलाइन जिहड़े कोई सवाल आउणगे इस संबंधी कोई सिखलाइयां दे तुसीं मैनूं पुछो, मैं नाल विच इन्हां नूं इंटरप्ट कर दांगा। रविंदर हमेश नाल वार्तालाप शुरू करो जी प्लीज। सो धन्यवाद डॉक्टर साहब। सो जिवें कि डॉक्टर साहब ने दस्सिया जी आपां नूं सो प्रोसैसिंग बारे गल करनी है, डॉक्टर साहब अपने नाल ने। सो डॉक्टर साहब आपां सब तो पहला गल जिहड़ी शुरू करिए तुहाडे विभाग बारे गल करते हैं। सो विभाग बारे जानकारी दो, किस तरह दी गतिविधियां होंदियां ने उत्थे, किस तरह का काम होंदा है विभाग? धन्यवाद जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। तुसीं मौका दिता है असीं विभाग बारे सारे पंजाब के लोगों को जाणू करवा सकीए। प्रोसैसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग विभाग बहुत सारिया वैल्यू एडिशन के लिए ट्रेनिंगां दिंदा है। असीं बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्होंने BTech MTech PhD दी डिग्रियां दिंदे हैं। वो बच्चे रिसर्च करते हैं प्रोसैसिंग के विषय के उपर। तो एक साडा विषय हो जाता बच्चों को पढ़ाने लिखाने का। दूजा साडा काम है रिसर्च करने का, जिहड़ी नीड बेस रिसर्च है। कुछ साडे जो कुछ मुद्दे समय तो समय के नाल उठते हैं, एग्रो प्रोसैसिंग रिलेटिड, पोस्ट हारवैस्ट के रिलेटिड, कटाई तो बाद की सांभ संभाल किवें कीती जाए, अपने खाद पदार्थों के विच वैल्यू एडिशन किवें हो सके, वैल्यू वाधा, चंगी सुचज्जी पैकिंग ते अपने कंज्यूमर तक चंगी सुचज्जी चीज़ किवें पहुँचाई जाए, उहदे बारे रिसर्च की जाती है जी। तीजा फिर साडा आ जांदा मंतव वो हैगा एक्सटेंशन का। जो भी कुछ असी सिक्ख्या रिसर्चां कीतियां ने, जिस भी साडे किसानी के मुद्दे के उपर पोस्ट हारवैस्ट के विषय के या प्रोसैसिंग के विषय में ਉਹਦੀ जानकारी अपने किसानों को अगाह वधू किसानों स्टेक होल्डर यंग एंटरप्रेन्योर दिती जाए ताकि उसकी एप्लीकेशन आप कर सकीए जी। तो सो डॉक्टर साहब ये जिहड़ा तुहाडा विभाग है बहुत तरह के जिवें तुसीं दस्सिया भी एकेडैमिक दे विच भी काम कर रहा है ते फार्मर दी जिहड़े साडे किसान वीर ने उन्हां दी भी बहुत बात चढ़ के जिहड़ी हेल्प कर रहे हैं। उन्होंने नवे जिहड़ियां कह सकते भी तरीके दे रहे भी किस तरह असीं आपदी खेती तो वध मुनाफा लै सकते हैं। सो डॉक्टर साहब किसी तरह की जी सिखलाई साडे जिहड़े विभाग दे विच दित्ती जाती है तां जो साडे किसान वीर सिखलाई लै सकण ते तुहाडीआं लीहां ते चल के आपदी खेती तो वध मुनाफा लै सकण, वो सिखलाइयां बारे साडे किसान वीरों नूं जानकारी जरूर दिओ। हाँ, जिथे तक सिखलाई की गल है, साडा विभाग मुख तौर के उपर फार्म गेट के उपर भाव कि जिथे किसी फसलों की कटाई होंदी है उस जगह के उपर वैल्यू एडिशन ते प्रोसैसिंग लई एग्रो प्रोसैसिंग सेंटर की स्थापना बारे दसदा है जी। एग्रो प्रोसैसिंग सेंटर का मतलब यह है कि इत्थे 5-6 मशीनां 5-6 कारखाने जिवें आटा चक्की हो गई, बिन्नी राइस शैलर हो गया, तेल कड्ढण दी एक्सपैलर हो गया, हल्दी की प्रोसैसिंग हो गई, मिर्च मसाले बनाने की ड्राइंग की हो गई ते हनी की प्रोसैसिंग ते इस दे नाल फीड मिल। तो इस तरह के छोटे छोटे कारखाने इक्को जगह से स्थापित करवाए जाते हैं तां जो सारा साल सीजन के मुताबिक सानू रोजगार मिलता रहे, काम मिलता रहे। क्योंकि खाण पीण दी वस्तां दे सारे ही खपतकार है, चाहे असीं शहरी लोग हैं चाहे पेंडू है, तो जरूरत खाण पीण दी सारिआं नूं है। तो इस करके साडे क्योंकि पिंड पद्धर के उपर असीं चीज़ां दी प्रोडक्शन कर लैंदे आ, तो फार्म गेट ते अगर प्रोसैसिंग कर लीए साडे बंदे जिहड़े प्रोड्यूसर ने जिन्होंने खेती राही अपनी जिनसा पैदा कीतियां ने उत्पाद किया है वो ही उसे प्रोसैस करके प्रोडक्ट बना के अपने लोगों च पिंडां च बेच सकन। तो उस तरह की असीं ट्रेनिंगां ते एग्रो प्रोसैसिंग सेंटर लगवाने हैं। इस ट्रेनिंगां असीं समय समय ते करते हैं। जदों भी किते सानू इस तरह की किसी की जरूरत होंदी है, जरूरतमंद साडे कोल 15 बंदे आ जाते हैं, असीं उहदी ट्रेनिंग लगा लैंदे जी। तो सानू यही रिक्वायरमेंट है कि साडे कोल 15-20 बंदे दा बैच आ जाए
ਸੋ ਦੈਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁੜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁੜ ਦੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਮਿਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੌਟ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਕਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁੜ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੁੜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਚੰਨੋ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਗਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁੜ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੜ ਦਾ ਰੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸ਼ੇਪ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਅਨਹਾਈਜੀਨਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਜੀ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਫੂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਲਾੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਘਲਾੜੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੋਈ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 1400 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੈਗਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਲਈ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਤੋਂ ਗੁੜ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘੁਲਾੜੇ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁੜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰੰਟਲੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁੜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਗੁੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਦਮਪੁਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸੈਫੋਲਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਰੰਗ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੈੱਡ ਆਕਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁੜ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੁੜ ਦਾ ਸੰਧੂਰੀ ਕਲਰ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। तो मैं सारे श्रोताओं ਨੂੰ इस बार दसना चाहना कि गुड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗੁੜ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਐਡਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਘਲਾੜੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁੜ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਸੋ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਛਾਣ ਸਕੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁੜ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਕਈ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਭੂਰਾ ਰੰਗ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਰ ਬੇਸ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁੜ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਗੁੜ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਨਾਪਦੇ ਆ, ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕੀ ਖੋਏ ਵਰਗਾ ਗੁੜ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। तो ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁੜ ਲੈ ਲਓ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਲਓ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਸੈਟਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। तो इस तरह के कैमिकल तरीके जांचण दे ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁੜ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਕੀ ਹੈ, A ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ, B ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 50 ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੰਗ ਕਾਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਲਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਮਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो सल्फर बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए है, बट कई बार गुड़ का रंग लिशकाण के लिए चमक लियाने कई तरह के लोग कैमिकल यूज करते हैं। तो ये असीं अपनी ट्रेनिंगां च लोगों को दसते हैं, समझा दिंदे हैं भी जे वरतणगे तो असीं फिर बाद च महकमे चैक भी करनगे तो तुहाडा घुलाड़ा पट्टिया भी जाएगा। तो पर खैर साडा मंत्र तो सिखलाई देण दा हुंदा है, असीं तां हर बंदे नूं यही समझा दिंदे हैं भाई आह तकनीक ठीक है, किहड़े तरीके सही वरत के असीं वध तो वध मुनाफा कमा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं। कहने का मतलब डॉक्टर साहब दिख तो असी नहीं कोई पैमाना नहीं हैगा भी असीं दिख वेख के गुड़ दी या शक्कर दी असीं कह सकीए भी प्योर है जां इंप्योर है जां इहदे विच कुछ मिलिया जां कोई कैमिकल हैगा। सो डॉक्टर साहब ने एक बहुत जरूरी गल दसी है भी असीं गुड़ नूं पानी दे विच पाउणा है ते उहदे विच जे कोई चीज़ थल्ले नीचे आ रही है तां ओह कैमिकल है जां उहदे विच कुछ मिलाया होया, जे ਉਹ ਨੀਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੜ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਖਰੀਦਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਫੂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਟਾ ਚੱਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 800 ਤੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। तो ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਪੈਰੀ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੂਰਲ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਣ। तो ਉਸ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਚਲੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ PMFME ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਫਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜੁਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ
ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तौर पर उत्साहित किया जाए, सपोर्ट किया जाए, चाहे वो मंडीकरण हो, चाहे ब्रांडिंग हो, चाहे प्रोसैसिंग हो। तो ये आने वाले समय दे विच अगले साल तो असीं बड़ी एनकरेजमेंट नाल बड़े जोर दे नाल इह काम नूं चुकांगे ते पढ़े लिखे नौजवानों नूं या जिन्हां दा घरेलू पੱਧਰ तो ही एग्रो प्रोसैसिंग ते काम चलदा आ रहा हैगा या जिन्हां ने छोटे पੱਧਰ ते काम करदे घरां च कर रहे हैं, कोई फॉर्मलाइजेशन नहीं है जी, उन्हां नूं असीं फॉर्मल इकाइयां दे विच बदलण च मदद करांगे। सो ये बहुत वधिया उपराला डॉक्टर साहब मेरे हिसाब नाल, क्योंकि किसान साडा जिहड़ी फसल है या कोई जिहड़ी कमोडिटी है वो प्रोड्यूस तो कर लैंदा, बट जदों प्रोसैसिंग की वारी आउंदी है उदों फिर किसी ते डिपेंडेंट होना पैंदा या प्रोसैसिंग होने करके जिहड़ा उहदा मुनाफा बहुत हद तक घट जाता है। ते ये चीज़ का जिहड़ा नुकसान आ वो फार्मर भी भुगतदा, साडा किसान भी भुगतदा ते जिहने चीज़ खानी है जिहड़ा खरीददार वो भी भुगतदा जी। सो अगली गल डॉक्टर साहब करिए, तुसीं सिखलाइयां दी आपां गल कर रहे सी, हुण जिहड़ा चल रहा समय जी ते आउण वाले जिहड़े समय दे विच किहड़ियां सिखलाइयां ने जी ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਗੁੜ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਨਲਾਈਨ 1 ਡੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੀ। तो असीं इहदी एडवरटाइजमेंट पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी वालों सारे KVK आउट स्टेशन पंजाब सरकार के हर दफ्तर नूं दित्ती जाती है जी। इहदा असीं लिंक दिंदे आ, इहदी रजिस्ट्रेशन करते हैं, उस तो बाद जिहड़े बंदे सिक्ख्या लैंदे ने उन्हां नूं असीं सर्टिफिकेट भी दिंदे आ जी। ਉਹਦੇ बेस के उपर फिर पंजाब च गुड़ शक्कर बना पाएंगे। ये एक हैगा। दूजा हैगा हल्दी की प्रोसैसिंग ते हल्दी की प्रोसैसिंग बारे भी, क्योंकि हुण साडे कोल जनवरी फरवरी दे विच हल्दी आ जानी है, इहनूं आपां प्रोसैस करना हैगा। ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸੁਕਾਈ ਕਰਕੇ ਪੈਕੇजिंग ਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਢੋਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। तो ये इस तरह ਦੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲਓਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਵਿੰਦਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, लेकिन वो गुड़ दियाँ बर्फी के टुकड़े पीस लैके आ रहे हैं, कोई किसी तरह का मसाला मिक्स करके लैके आ रहे हैं, कोई मूंगफली लैके आ रहा, कोई तिल पा के लैके आ रहा। ये साडे लोकां दी अपना एक्सपीरियंस ते उन्हां दी इनोवेशन है। असीं बेसिक दसदे आ, वो एक या दो स्टैप अगे जांदे ने ते उस ते वक्त तो वक्त प्रोडक्ट लैके आ रहे हैं जी जी जी। तो इसे तरह फिर ਅਸੀਂ थोड़ी जी कुछ सांचे तैयार कराए, लोगों का इंटरस्ट देखते हुए भी गुड़ की टॉफी बनाई जाए। ਅਸੀਂ चॉकलेट दे ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਪਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਇਰਨ ਕੰਟੈਂਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੀਮਿਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। तो इस दे नाल साडे कोल डिपार्टमेंट फूड एंड न्यूट्रीशन भी सहयोग कर रहा है।
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਟੇਸਟ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਲੇਵਰਸ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਜੀ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਫਿਰ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵੰਡੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਵੀ ਦੇਈਏ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਗੁੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਕਰਕੇ, PhD ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾਂਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗੰਨਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੁੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਰੈਕਟਰੋਮੀਟਰ ਲੈ ਲਏ ਆ, pH ਮੀਟਰ ਲੈ ਲਏ ਆ, ਡਰਾਇਰ ਲੈ ਲਏ ਆ, ਮੋਇਸਚਰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਉਦਮੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਸ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਬਾਬਤ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। 94 786 94 786 40 ਜੀ 539 ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਿੰਕ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਦਿਓ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, तो फिर सानू सर्टिफिकेट बनाने दे विच किहड़े भी एरिए दा बंदा ਉਹਦੇ फादर ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਹੈ, ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਢਲੀ ਦੇ ਦੇਣ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੁਚੱਜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸੱਟੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।